محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے. سواگت ہے دوستو، آپ سب دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم. سے پہلے بتا دوں دوستو، اتر پردیش ویدھان سبھا اپ چناؤ آزاد سماج پارٹی اور AIMIM کا ہوگا گٹھ بندھن، جلد ہو سکتا ہے اعلان. چلے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سب ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے. محض اس بات پر قربان ہوں تجھ پہ اے اعظم خان. ہمارے دیش میں ایک بابا ہیں صاحب، دنیا کی ہر بیماری کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ، لیکن آج تک اپنی پھڑکتی ہوئی آنکھ نہیں صحیح کر پائے صاحب. میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں بابا رام دیو جی کی بات کر رہا ہوں. پچھلے دنوں ان کا بیان آیا کہ قانون نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ورنہ گردنیں کاٹ دی جاتی. تبھی ان کے پی اے نے ان سے کہا کہ بابا اگر گردنیں کاٹ دی جائیں گی تو جو اپنا تیل اور شیمپو کا بزنس ہے اس کا کیا ہوگا؟ بابا ترنت چپ ہو گئے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، محض ایک سوال اچھالتا ہوں ان کی طرف. منور سلیم صاحب جیسی بڑی شخصیت کی اس لیے چپ نہیں ہوئے تھے، ان کے بیان کے بعد ہمارا بیان جاری ہوا تھا. ارے واہ واہ واہ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ رام لیلا میدان سے زنانے کپڑے پہن کر بھاگنے والے دنیا کے ہجڑے تیرے نام پر شرمندہ ہیں. جو اعظم بھائی نے کہا ہے اسے اکشرسہ شبد شبد پروتا ہوں اپنے 4 مصروں میں. جی بالکل. جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی؟ ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی؟ ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے. قسم ہے کہ کھات کو آپ کی تالیوں کا شور ہریدوار تک جائے. میں اگلا مصرع پڑھتا ہوں. ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی؟ جسے پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی؟ جو نفرت کے سبب. عمران یہ 4 مصرے پھر سے پڑھیے ایک بار. پڑھے جائیں، یہ پڑھے جائیں تو بتائیے پڑھے جائیں. جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی؟ ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی؟ جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی؟ نہیں، یہ چند ٹھیکیدار نہیں طے کریں گے کہ ہم کیا بولیں گے، کیا نہیں بولیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے. ہم انہیں یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کوئی طے کر سکے گا تو جو ہمارے رہبر ہیں اعظم صاحب جیسے لوگ، وہ طے کر سکیں گے کہ ہماری نسلیں کیا کریں گی، کیا بولیں گی، کیا پہنیں گی. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب.
दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हम लोग एक दिन मस्जिद के मैदान में जहां जनाजे लेकर रखे जाते थे बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपने आसमान की तरफ निगाह मुबारक उठाई और कुछ देखा, फिर निगाह नीची फरमाई और एक खास फिक्रमंदाना अंदाज में अपना हाथ पेशानी मुबारक पर रखा और फरमाया सुभान अल्लाह, किस कदर सख्तो वईद नाजिल हुए है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उस दिन इस रात सुबह तक हम सब खामोश रहे और इस खामोशी को हमने अच्छा न जाना। फिर सुबह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया क्या सख्त वईद नाजिल हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सख्त वईद कर्जा के बारे में नाजिल हुई। कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मोहम्मद की जान है, अगर कोई आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होकर फिर जिंदा हो, फिर शहीद हो, फिर जिंदा हो और इसके जिम्मा कर्ज हो तो वो जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका कर्जा अदा ना कर दिया जाए। हजरत सलमा बिन अलवा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया क्या इस मैयत पर किसी का कर्जा है। लोगों ने अर्ज किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर दूसरा जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया इस मैयत पर किसी का कर्जा है। लोगों ने अर्ज किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया तुम लोग अपने साथी की जनाजा नमाज पढ़ लो। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया रसूलल्लाह इसका कर्ज मैंने अपने जिम्मा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स लोगों से माल उधार ले और इसकी नीयत अदा करने की हो तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा कर देंगे, और जो शख्स किसी से उधार ले और उसका इरादा ही अदा न करने का हो तो अल्लाह ताला उसके माल को ज़ाया कर देंगे। फ़ायदा अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा कर देंगे का मतलब यह है कि अल्लाह ताला उधार की अदायगी में उसकी मदद फरमाएंगे और अगर ज़िंदगी में अदा न कर सका तो आखिरत में उसकी तरफ से अदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसके माल को ज़ाया कर देंगे का मतलब यह है कि इस बुरी नीयत की वजह से उसे माली या जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत उसामा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स पर एहसान किया गया और उसने एहसान करने वाले को जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह ताला तुमको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाया कहा तो उसने इस दुआ के ज़रिया पूरी तारीफ़ की और शुक्रिया अदा किया। फ़ायदा इन अल्फाज में दुआ करना गोया इस बात का इजहार करना है कि मैं इसका बदला देने से आजिज़ हूँ, इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे इस एहसान का बेहतरीन बदला अता फरमाए। इस तरह दुआ या कलीमा में एहसान करने वाले की तारीफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट कर्ज लिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जा की अदायगी में इससे बड़ी उम्र वाला ऊँट दिया और इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो कर्जा की अदायगी में बेहतर हूँ। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।